اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، تو یہ سمجھ لے ایک سیارہ ہے، اس کو منزل مقصود تک جا رہا ہے، جامع شمسی اور کیا نام ہے دنیا کا نظام اللہ پاک نے ہر فیسلٹی اللہ پاک نے پرووائڈ کر دی دنیا میں، ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی، پاور اور جو بھی نعمتیں ہیں نا اللہ پاک نے ہر انسانیت کے لیے بنا کے دے دی۔ اب ہمیں اس پلانٹ کو بچانا ہے، اس منزل تک پہنچنے تک جو اللہ پاک نے دیکھ لیا۔ اگر دنیا کا نظام ختم ہو گیا یا ڈسٹور ہو گیا، انسانیت کا ختم ہو گیا، مگر ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اللہ پاک انسانیت کو اس مقصد کو سیو کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ لیں ایک نیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، ایک اسپوس شپ بنائی جا رہی ہے کہ خلا سے باہر جانے کے لیے سیارے بنا کے، ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک کوئی دریافت نہیں انسان کی تاریخ میں اور نہ ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی جو وحدانیت ہے وہ اتنی وسیع ہے، اس کی کیلکولیشن ہم انسان کے دماغ میں آئی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ نظام شمسی منزل مقصود تک جا رہا ہے، اللہ پاک نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے طریقے سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنا بنایا ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں پوری انسانیت کو بچانا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، سوال کیا اس کا جواب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا دیا انسان کی بھی لمیٹیشن ہے، کیونکہ وہ خدا کے کچھ راز ہیں جو اس کے راز۔ میرا اپنا پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کو جب چنا اور کئی جگہ لکھا کائنات ان کے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا، یو انڈرسٹینڈ جسٹ، اور مرد کو عورت کو، عورت تصویر سے بنی ہے اور خمیر سے انسان بنا جس سے بنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یقیناً یہ پاور بھی تھی ہے کہ وہ ہر راز کو جان سکتے ہیں، کیونکہ بنایا کس کے لیے اللہ نے، راز کو راز رکھنے کے لیے نہیں بنایا۔ جب حبیب بنایا تو جس سے محبت کرتا ہے نا اللہ 70 ماؤں سے آتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے اس لیول میں جا کے جانے جو میرا لیول ہے، مجھے پہچانے۔ اگر میں آپ کو پہچانوں نہیں، میں تو آپ کا دوست نہیں، میں آپ کا قربت دار نہیں ہوں، اگر آپ کو دوسرا بندہ نہ پہچانا الگ بات ہے، اگر میں آپ کے ساتھ رات دن رہتا ہوں تو مجھے آپ کو پہچاننا ہے کون ہے۔ جب میں آپ کو پہچانوں گا نا ایکچوئل، تو پھر میری محبت کا لیول اور عشق کا لیول کچھ اور ہوگا، بولوں میں یہ بندہ ہے، اس کا حلیہ یہ بندہ تو بڑا زبردست ہے، سوچیں پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قربت میں جب لوگ آتے ہیں نا ایکچوئل، پھر جب میں سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو جب پہچاننا شروع ہو جاتی ہے اللہ کی پہچان۔ اور ایگزامپل کہ ابھی جیسے آپ نے کچھ چیز اپنے اینڈ سے ریسرچ کی، مینس آپ جان رہے ہیں نا، آپ چیزوں کو پہچان رہے تو آپ کے بلیف، آپ کے یقین عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہے۔ یار میں 17 سال پہلے مجھے کوئی ڈریم آیا، مجھے خیال آیا اور میں نے اس پہ اسکیچ کھینچ دی، 17 سال بعد پرانی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی پوری کر دی۔ آپ 17 سال کے بعد شاید 17 سال پہلے والے بلیف سے زیادہ بلیف اور ہو گئے، وہ یوں ہو گیا کہ آپ نے جو سوچا تھا، جو آپ نے کہا اللہ نے وہ دکھایا، آپ نے کچھ سینیریو میں اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ یعنی عزت، شہرت، مرتبہ، مکمل، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نہیں، اس لیول کے اوپر بھی آ کر اس نے مجھے نہ کرا
not accept. अब ये देखें ना, अभी टू द पॉइंट आते हैं कि अभी जो दुनिया के हालात हैं, अभी फलस्तीन जो हमारी चल रहा है, तो मीडिया में हम लोग देख रहे हैं हमारी जो लेवल है, ईमान का लेवल है, यानी कि मीडिया में शो किया जा रहा है कि भाई फलस्तीन के साथ ऐसे मामला हो रहे हैं, ऐसे मामला हो रहे हैं, फिर भी जो है ना कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि शैतान कंट्रोलिंग द माइंड ऑफ पीपल। कुछ लॉबी, कुछ कंपनीज, कुछ यानी कि फैसिलिटी जो दी जा रही हैं लोगों को हाई लेवल पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब और जो भी मामला हैं वो चल रहे हैं ना, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लग तो रहा होगा कि हम सोच रहे हैं कि फलस्तीन के पॉजिटिव, मगर मीडिया जो है ना दूसरी तरफ कंट्रोल कर रहा है इंसान के माइंडों को। सही है, तो लोगों ने वो कर लिया है, इत्तेफाक कर लिया है कि मीडिया ही सब कुछ करने वाला है। एक वीडियो बना दिया, कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रिपेयर होना है फिज़िकली और मेंटली 100% जो अल्लाह पाक चाहते हैं और हमारी जो सुन्नत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए हमें फ़ौरन से एक्टिव होना है, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल जो है नहीं है कि वेट किया जाए, एक्टिव होने का टाइम परफेक्ट। लेकिन एक चीज़ ये लगती है कि अल्लाह ताला जिनसे काम लेना चाहते हैं ना, वो आबाबिलों से ले लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि मैंने कलमा पढ़ा है तो मुझसे प्यार ज़रूर करेगा अपनी उम्र की वजह से जितना कलमा पढ़ा है, लेकिन अल्लाह ने मुझसे लेना वो एक दिन हज़रत उमर की तरह ना कलमा पढ़ा कर पहाड़ी पर चढ़ के अजान दिलवा देंगे, तो वो एक दिन में किसी भी काम ले लेंगे। ऐसा नहीं, वो चाहेंगे तो इजराइल का सदरी को रात को इमाम की हालत में दिलवा कर और उससे काम ले लेंगे, पूरा किया जा। लेकिन हम लकी होंगे, अल्लाह ताला हमारे से इरादत तो करें ना, इरादत, हाँ वो इरादत जो है दूसरी चीज़ जिनसे अल्लाह काम लेगा। मीडिया के ऊपर जहाँ पर नेगेटिव चल रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव भी बहुत काम कर रहे हैं, जो हमें नजर आती है। अगर नेगेटिव भी होता तो हम टोटल नेगेटिविटी बात कर रहे हैं। हमें एक उम्मीद करना चाहिए कि जहाँ सबकी प्लानिंग होती है ना और साजिश है, तो अल्लाह की हिम्मत छोड़े, जो अल्लाह के स्केच पीछे हैं, अल्लाह के स्केच पीछे हैं। बेसिकली अल्लाह ने सबको छोड़ा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव लाइनें खींच के। इस्लाम को जो है सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बनाया है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं बनाया, इस्लाम बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं इंसानियत की। इस्लाम इस दुनिया का समझ लो वाइट सेल बोलते हैं ना, जिस तरह बॉडी में बीमारी किस सेल को पता है, वाइट सेल्स। तो इस्लाम जो है दुनिया का वाइट सेल है। तो इस्लाम को पता है, कुरान को पता है और सुन्नत को पता है कि इस दुनिया में बीमारी क्या है। बीमारी उसी सूरत में ख़त्म होगी जैसे अगर हेपेटाइटिस सी होता है, ब्लड कैंसर होता है, उसमें जो सेल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक सेल्स होते हैं। बीमारी का कोई आखिरी लेवल होता है कैंसर का, तो उसमें बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उसमें वाहिद जो वाइट सेल होते हैं वो उस बीमारी का इलाज है। इस्लाम जो है पूरी दुनिया में, पूरे आलम में वाइट सेल्स अल्लाह पाक ने प्रोग्रामिंग की है इस्लाम की ऐसे कि इस दुनिया में, इस कायनात में क्या बीमारी है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह लड़ा जाए, किस तरह मेंटेन किया जाए कि इस दुनिया से बुराई और यानी कि जुल्म और नाइंसाफ़ी ख़त्म हो। तो इस्लाम हमारा पॉजिटिवली क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। There is no negative thing, there is no negative sign, there is no result of negative, there is a positive thing, positive result, there is a unlimited